કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગુડ મોર્નિંગ, જય અંબે। આજે આપણે ગુજરાતી વિષયમાં વ્યાકરણનો ભાગ એટલે કે ધ્વનિ શ્રેણી જોવા જઈ રહ્યા છે। ત્યારે પહેલાં તો આપણને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ધ્વનિ એટલે શું? તો મિત્રો ધ્વનિ એટલે શું? અવાજ, સ્વર, બરાબર છે। ધ્વનિ કંઠ્ય એટલે કે એના ઘણા બધા अर्थ थता जोवा मळे छे। तो पहला तो आपणे ध्वनि विशेनी थोड़ी घणी माहिती लईए। तो ध्वनि भाषामां नानामां नानो एकम एटले के गुजराती भाषामां सौथी नानो एकम कयो छे? ध्वनि। ध्वनि ने भाषानो सौथी नानो एकम तरीके ओळखवामां आवे छे। एटले गुजराती भाषामां ध्वनि एटले के आपणे के स्वर शब्द एक ज शब्द એટલે કે ધ્વનિ આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે અવાજ આવે છે। આપણે ધીરે ધીરે બોલીએ છીએ, જોરમાં બોલીએ છીએ ત્યારે પણ અવાજ થતો જોવા મળે છે। તે જ રીતે આપણે ધ્વનિ વિશે કે ધ્વનિ ભાષા ગુજરાતી ભાષામાં ધ્વનિને નાનામાં નાનો એકમ ઘટક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પછી એમાં આપણે ભાષામાં ધ્વનિઓમાં બે ભાગ પડે છે। कया कया? स्वर अने व्यंजन। तो मित्रों आपणे ज्यारथी नाना हता त्यारथी ज आपणे ख्याल छे कि स्वर अने व्यंजन। तो स्वर अने व्यंजन कोने कहेवाय? तो स्वर एटले शुं? अ आ ई ई वगैरे। अने व्यंजन एटले शुं? क ख ग घ वगैरे। एटले के ए स्वर अने व्यंजन, परंतु एमां पण व्यंजन पण स्वर नी मददथी व्यंजन गणाय छे। एटले स्वर जो होय छे आपणे अ बोलीए छे त्यारे एमां बीजा कोई शब्दोने आपणे सहारो लेवो पड़तो नथी। एना माटे स्वर अ बोल्या, अ मां बीजुं कोई पाछळ आवे छे? ना। केम? केम के स्वर छे अने एमां कोईनी मदद, कोई शब्दनी मदद लेवामां आवती नथी। एटले स्वरमां कोई शब्दनी मदद एटले कोई शब्दनो सहाय एने लेवातो नथी। एटले के आपणे स्वर बोलीए छे त्यारे फक्त ने फक्त स्वर ज एक ज होय छे, एमां कोईनी सहाय के मदद लेवाती नथी। अने ज्यारे व्यंजन बोलीए छे त्यारे आपणे धारो के क बोलीए छे, क बोलीए छे आपणे तमे पण उच्चारण करी शको छो साथे साथे क। तो क बोलीए छे पाछळ क खाली नथी आवतो, परंतु एनी पाछळ शुं आवे छे? अ। एटले एने कोनो सहारो मळ्यो? अ। एटले स्वर एटले व्यंजन ए स्वरना सहारे चालतो शब्द छे। तो आपणे स्वर अने व्यंजन विषे जोईए। स्वर कोने कहेवाय? तो स्वर ए आपणे अ आ ई वगैरे बोलीए छे तो केवी रीते बोलीए छे? तो मों के नाकमांथी बहार निकळती हवा कोईपण अवरोध विना जुदा जुदा पोलाणमांथी आंदोलित थाय त्यारे बहार निकळता ध्वनिओ स्वर ध्वनि तरीके ओळखवामां आवे छे। तो मित्र मों के नाकमांथी बहार निकळती, आपणे मोंमांथी केटलाक शब्दनुं उच्चारण मोंमांथी करीए छीए, केटलाक शब्दनुं उच्चारण अंदर एटले नाकथी करीए छीए ने तेमांथी बहार निकळती हवा एटले आपणे कोईपण शब्द बोलीए छीए तो आपणे मोंमांथी बोलीए छीए त्यारे हवा बाष्प ए जोवा मळे छे। एटले हवा कोईपण अवरोध विना एटले कोईपण एमां कोई अवरोध थतो जोवा मळतो नथी। अने जुदा जुदा पोलाणोमां एटले अमुक अमुक भाग होय छे तेमांथी आंदोलित थाय त्यारे बहार निकळता एटले कोईपण रीते एनो अवाज कोईपण नाकमांथी बोलीए, मोंमांथी बोलीए, एमां कोईपण पोलाणोमांथी ज्यारे ए अवाज हवा स्वरूपे बहार निकळे छे त्यारे तेने आपणे स्वर ध्वनि तरीके ओळखीए छीए। तो मित्रों स्वर ध्वनिमां आपणे आगळ जोई गया तेम के एनो उच्चारण करीए त्यारे एने कोईनी मदद के कोईनो सहारो लेवो पड़तो नथी। तेमां आपणे जोयुं के स्वर ध्वनिनो उच्चारण कोईपण ध्वनिनी सहाय विना थाय छे। एटले के स्वर आपणे जोई गया ते अ आ ई ई वगैरे एटले ए सरळ रीते एकलो ज शब्द एनो उच्चारण थाय छे, एमां कोईनी मददनी जरूर नथी। एटले आ थयुं स्वर, तमने ख्याल आव्यो हशे। हवे आपणे आवीए व्यंजन पर। तो व्यंजन कोने कहेवाय? के फेफसामांथी निकळती हवा स्वर पेटीमांथी पसार थई मों के नाकमांथी बहार आवे छे
અને આ રીતે હવા શ્વસન તંત્રના માર્ગમાં આવેલા અવયવો દ્વારા સંપૂર્ણપણે અવરોધાતા જે ધ્વનિ ઉત્પન્ન થાય છે તેને આપણે વ્યંજન ધ્વનિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો મિત્રો, ફેફસામાંથી નીકળતી હવા એટલે કે આપણે કોઈ પણ શબ્દ બોલીએ છીએ ત્યારે વધારે જોર કરવું પડે છે, એટલે કે એ શબ્દ આપણને બોલતા થોડીક તકલીફ પડે છે. એટલે ફેફસામાંથી નીકળતી હવા સ્વરપેટી, આપણી અંદર સ્વરપેટી એક છે, એટલે કે અવાજ જ્યાંથી ઉત્પન્ન થાય તે એને સ્વરપેટી કહેવાય છે. તો સ્વરપેટીમાંથી પસાર થઈ, એટલે કે ફેફસામાંથી સ્વરપેટીમાં પસાર થાય છે અને તે મોં કે નાકમાંથી બહાર આવે છે. એટલે કે સ્વરપેટી પહેલાં ફેફસામાં, પછી સ્વરપેટીમાં અને પછી મોં કે નાક સુધી પહોંચે છે અને તે બહાર આવે છે. અને એ રીતે હવા દ્વારા શ્વસન તંત્રમાં, હવાથી શ્વસન તંત્રના માર્ગમાં આવેલા અવયવો દ્વારા, એટલે કે શ્વસન એટલે શ્વાસની ક્રિયા જ્યાં ચાલતી હોય તે, એટલે ત્યાં અવયવો દ્વારા જે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે એ વ્યંજન ધ્વનિ કહેવાય છે. તો વ્યંજન ધ્વનિ શા માટે? કે વ્યંજન ધ્વનિમાં સ્વરનો આપણે સહારો લેવો પડે છે. ધારો કે આપણે ક બોલીએ તો ક ફક્ત ક નથી બોલી શકતા, પરંતુ એમાં શાનો સહારો છે? અનો. એટલે સ્વરનો સહારો લેવો પડે છે. એટલે એ એકલો વ્યંજન શક્ય હોતો નથી. તો શું છે, એમાં આપણે એકલું ઉચ્ચારણ કરવું મુશ્કેલ છે. તો એના માટે આપણે સ્વરની સહાય લેવી પડે છે. એટલે અ, આ, ઈ, ઉ વગેરે જેવા સ્વર જે હોય છે તેનો આપણે આમાં સહારો લેવો પડે છે અને ત્યારે એ વ્યંજન થાય છે. તો મિત્રો, આ હતું આપણું સ્વર અને વ્યંજન વિશેની માહિતી. આ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે જ્યારે સ્વર અને વ્યંજન, સ્વર એકલો છે, વ્યંજનને સ્વરની સહાય લેવી પડે છે, એ આપણે જોઈ ગયા. હવે આવીએ આ તરફ કે નાદતંત્રીના કંપનની દ્રષ્ટિએ, એટલે નાદતંત્રી એટલે નાદ એટલે પણ અવાજ, જેવી રીતે આપણને વ્યંજન માટે સ્વરનો સહારો લેવો પડે છે અને આ વ્યંજન કઈ રીતે થઈ શકે તેના માટે હવે આપણે અલગ અલગ આપણને ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. તો આપણે ધીરે ધીરે ટોપિક પર આવતા જઈશું અને આ સમજતા જઈશું. તો નાદતંત્રીના કંપનની દ્રષ્ટિએ ધ્વનિના પ્રકાર છે. કયા પ્રકાર છે? 2 પ્રકાર છે. કયા? અઘોષ ધ્વનિ અને ઘોષ ધ્વનિ. અઘોષ ધ્વનિ અને ઘોષ ધ્વનિ શાના પ્રકાર છે? નાદતંત્રીના કંપનની દ્રષ્ટિએ. કંપન એટલે ધ્રુજારી, અવાજ તંત્રની જે ધ્રુજારી ઉત્પન્ન થાય છે તેની દ્રષ્ટિએ 2 ભાગ પડે છે, અઘોષ ધ્વનિ અને ઘોષ ધ્વનિ. તેની પછી આપણે માહિતી જોઈએ. પહેલાં આપણે આ જોઈ લઈએ, અઘોષ ધ્વનિ અને ઘોષ ધ્વનિ. પછી છે ફેફસામાંથી નીકળતી હવાના પ્રમાણની દ્રષ્ટિએ, એટલે ફેફસામાંથી જે પ્રમાણ નીકળે છે અને તે હવા સ્વરૂપે બહાર આપણો શબ્દ નીકળે છે તેની દ્રષ્ટિએ પણ 2 ભાગ પડે છે. કયા 2 ભાગ? અલ્પ પ્રાણ ધ્વનિ અને મહાપ્રાણ ધ્વનિ. અલ્પ એટલે થોડું, મહા એટલે વધારે, એટલે અલ્પ પ્રાણ ધ્વનિ અને મહાપ્રાણ ધ્વનિ. એટલે આના પણ 2 ભાગ છે. આપણે આગળ નાદતંત્રની દ્રષ્ટિએ 2 ભાગ, ફેફસામાંથી નીકળતી હવાના પ્રમાણમાં 2 ભાગ અને મેન એટલે કે મુખ્ય જે આપણે ધ્વનિ શ્રેણી જોવાના છે તેના આધારિત ઉચ્ચારણની દ્રષ્ટિએ આપણને 5 ભાગ એના જોવા મળે છે. તો કયા 5 ભાગ છે? કંઠ્ય, તાલવ્ય, મૂર્ધન્ય, દંત્ય અને ઓષ્ઠ્ય. કંઠ્ય, તાલવ્ય, મૂર્ધન્ય અને દંત્ય અને છેલ્લું છે ઓષ્ઠ્ય. આ 5ના ભાગ જે છે ઉચ્ચારણની દ્રષ્ટિએ તે આપણને ધ્વનિ શ્રેણીમાં એનો મુખ્ય ભાગ જોવા મળે છે. એટલે મહત્વનો ભાગ એ છે. પહેલાં આપણે ડાયરેક્ટ આપણે આ ટોપિક પર નથી આવવાનું. પહેલાં આપણે સ્વરની સમજૂતી લીધી, વ્યંજનની લીધી, પાછા વ્યંજનમાં કયા આપણે કઠિક ક બોલી જઈએ પણ એમાં પણ ઉચ્ચારણનું જોર અલગ પણ જોવા મળે છે. તેના માટે નાદતંત્રીના કંપનની દ્રષ્ટિએ આપણને અલગ ભાગ જોવા મળે છે. પછી ફેફસામાંથી જે હવા નીકળે છે તેના સ્વરૂપે આપણને 2 ભાગ જોવા મળે છે અને ઉચ્ચારણની દ્રષ્ટિએ એટલે કે જે રીતે આપણે બોલીએ અને તેની દ્રષ્ટિએ
5 ભાગ થતા જોવા મળે છે। તો મિત્રો આ આપણી માહિતી ફક્ત માહિતી પૂરતું નથી, પરંતુ આપણને ધ્વનિ શ્રેણી કરતાં પહેલાં આટલી માહિતી આપણી પાસે હોય તો જ આપણે આગળ ડગલું ભરી શકીએ। તો મિત્રો આ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે। અને હવે આપણે જોઈશું નાદતંત્રીના કંપનની દ્રષ્ટિએ ધ્વનિ જે છે તેના 2 પ્રકાર છે, અઘોષ ધ્વનિ અને ઘોષ ધ્વનિ। તો ટૂંકમાં માહિતી એ રીતે આપું કે ઘોષ ધ્વનિ અને અઘોષ ધ્વનિ તરીકે આપણે કોને ઓળખી શકીએ? તો ઘોષ ધ્વનિ કોને કહેવાય? જ્યારે હવાના પ્રમાણની દ્રષ્ટિએ આના 2 ભાગ પડતા જોવા મળે છે ત્યારે ઘોષ ધ્વનિ એટલે કે ફેફસામાંથી જે નીકળતી હવાના પ્રમાણની દ્રષ્ટિએ 2 ભાગ પડે છે ત્યારે એમાંથી ઘોષ ધ્વનિ થાય છે અને અઘોષ ધ્વનિ થાય છે। તો ઘોષ ધ્વનિ કોને કહેવાય? આપણે નાદતંત્રીનું કંપન તેમાં ઓછું હોય છે। આપણે ટૂંકમાં માહિતી જોઈ લઈએ કે એ શબ્દ જે આપણે વાપર્યો છે તે શાના માટે વપરાય છે તે। તો ઘોષ ધ્વનિ કોને કહેવાય? તો મિત્રો ટૂંકમાં આપણે જોઈએ કે ઘોષ ધ્વનિ એટલે કંપન થાય છે ત્યારે ઘોષ ધ્વનિ થતું જોવા મળે છે। જ્યારે કંપન વધુ થતું હોય ત્યારે શાનો ઉપયોગ થાય છે? ઘોષ ધ્વનિનો। અને અઘોષ ધ્વનિ જ્યારે કંપન ઓછી માત્રામાં હોય ત્યારે આપણને અઘોષ ધ્વનિ જોવા મળે છે। તો આપણે જોયું પહેલાં કે નાદતંત્રી એટલે કે કંપન જ્યારે થાય છે ત્યારે અઘોષ અને ઘોષ। તો અઘોષ ક્યારે કહેવાય? જ્યારે કંપનની ઓછી માત્રા થતી હોય ત્યારે અઘોષ ધ્વનિ કહેવાય, અને જ્યારે કંપનની વધારે પ્રમાણમાં માત્રા થતી હોય ત્યારે એને ઘોષ ધ્વનિ કહેવાય। હવે ફેફસામાંથી નીકળતી હવાના પ્રમાણની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો 2 ભાગ છે, અલ્પ પ્રાણ ધ્વનિ અને મહાપ્રાણ ધ્વનિ। તો અલ્પ પ્રાણ ધ્વનિ અને મહાપ્રાણ ધ્વનિ કોને કહેવાય? તો અલ્પ પ્રાણ ધ્વનિ એટલે કે હવાના જથ્થાનું પ્રમાણ ઓછું જોવા મળે હવાના જથ્થાનું પ્રમાણ ઓછું હોય ત્યારે કયું કહેવાય? અલ્પ પ્રાણ ધ્વનિ। એટલે કે હવાનું જથ્થાનું જે પ્રમાણ હોય તે ઓછી માત્રામાં હોય ત્યારે અલ્પ એટલે શું? ઓછું, એટલે ત્યારે અલ્પ પ્રાણ ધ્વનિ તરીકે એને ઓળખાવી શકીએ। અને પછી શું છે? મહાપ્રાણ ધ્વનિ। તો મહાપ્રાણ ધ્વનિ એટલે મહા એટલે વધુ અને આ અલ્પ એટલે ઓછું। તો મહા એટલે વધુ, તો હવાના જથ્થાનું પ્રમાણ વધુ હોય ત્યારે કયો ધ્વનિ ઉત્પન્ન થાય છે? મહાપ્રાણ ધ્વનિ। તો આપણે પહેલેથી જોઈએ ઘોષ ધ્વનિ એટલે જ્યારે કંપન વધુ થતું હોય ત્યારે ઘોષ ધ્વનિ થાય, અને કંપન ઓછું થતું હોય ત્યારે અઘોષ ધ્વનિ થાય। અને અલ્પ પ્રાણ એટલે હવાના જથ્થાનું પ્રમાણ શું હોય? ઓછું હોય ત્યારે અલ્પ પ્રાણ, અને મહાપ્રાણ એટલે હવાના જથ્થાનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે ત્યારે મહાપ્રાણ થતું જોવા મળે છે। હવે આપણે છેલ્લે ઉચ્ચારણની દ્રષ્ટિએ, તો ઉચ્ચારણની દ્રષ્ટિએ આપણને 5 ભાગ થતા જોવા મળે છે, અને તે આ મુખ્ય ભાગ આપણે
બીજા ભાગમાં જોઈશું। અને મિત્રો આ તમારે નોટબુકમાં લખીને સમજૂતી મેળવવાની રહેશે અને ફક્ત પછી આગળના ભાગમાં આપણે કંઠ્ય, તાલવ્ય, મૂર્ધન્ય, દંત્ય અને ઓષ્ઠ્ય એમ 5 ભાગ ઉચ્ચારણની દ્રષ્ટિએ જોઈએ અને તે મુખ્ય તરીકે ઓળખીશું અને તે આપણે આગળના ભાગમાં જોઈશું। તમારે આ નોટબુકમાં દરેકે લખવાનું રહેશે। થેન્ક યુ।